जय जगन्नाथ। वर्षक पर पुणी रथयात्रा आसीछि। रथ उपरे महाप्रभु श्री जगन्नाथ को दर्शन करिवार अपूर्व सुजोग आसीछि। एही अवसर रे आपण मानकु मु श्रीक्षेत्र पुरी को स्वागत करुछि। प्रत्येक दिन नुआ नुआ खबर पाई चैनल को प्रथम करी आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई देबे एवं वीडियो को गोटे गोटे लाइक निहाती करिदेबे। खबर नंबर 1, कार्डधारी नाम एतिकी जमी थिले कटिजिव राशन कार्ड। हिताधिकारी अलर्ट। राशन कार्ड धारी बड़ खबर। जदि आपणक नाम एतिकी परिमाणर जमी थिबो तेबे मागणा राशन पाइबा कथा भूली जातु। राशन कार्ड वर्तमान बहुत गुरुत्वपूर्ण हेउछि। पूर्वर यह केवल राशन दुकान में राशन पाई व्यवहृत हेउछि, किंतु पर एही राशन कार्ड प्रत्येक योजनार आधार पलटिछि। दारिद्र्य सीमारेखा तले रहुथिबा परिवार को राशन कार्ड जरिया अनेक सरकारी सुविधा प्रदान करा जाउछि। प्रत्येक योजना पाई राशन कार्ड को मानक भाव में निया जाउछि। 6टी ग्यारंटी व्यतीत अन्य किछि योजना पाई राशन कार्ड रहिबा मध्य बाध्यतामूलक करा जाइछि। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आवेदन रे राशन कार्ड पर आवेदन ग्रहण करा जाइछि। खबर नंबर 2, विश्व प्रसिद्ध घोष यात्रा पर आसिला आज्ञामाल। रथखଳାରୁ सिंहद्वार आसिब 3 रथ। शुक्रवार महाप्रभुଙ୍କ विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा। चतुर्धामूर्ति रत्नवेदी छाड़ी बड़दाण्ड को आसिबे भक्तों तांकर दिव्य दर्शन देवाकू। एने श्रीक्षेत्र चलचंचल होई पड़िछि। एही परिप्रेक्षी रे गुरुवार विश्व प्रसिद्ध घोष यात्रा पाई आज्ञामाल आसी रथ को विजे होईछि। आज्ञामाल विजे पर रथखଳାରୁ 3 रथ सिंहद्वार आसिब। अन्यपक्षे रथयात्रा पाई कार्यसूची धार्य करा जाइछि। शुक्रवार सकाळ 9टारे 3 रथ को प्रतिष्ठा कराजिब। 9:15 रे मंगलापर्ण पर 9:30 रु पहंडी हेब। मध्याह्न 12:30 सुधा दारु विग्रह रथारूढ़ हेबे। 2:30 3:30 मध्य गजपति महाराज छेरा पहरा करने थिबा बेले चारमाळ फिटा जाई अपराह्न 4टारे रथटଣା अनुष्ठित हेब बोली निष्पत्ति निया जाइछि। खबर नंबर 3, नवीन को फोन करी कथा हेले प्रधानमंत्री मोदी। स्वास्थ्य कथा बुझी कले आरोग्य कामना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक स्वास्थ्य संपर्क में पचारिबा पई गतकाली रातिरे तांको सह फोन कथा होइछन्ती एवं शीघ्र और पूर्ण आरोग्य पाई शुभेच्छा जणाइछन्ती। बिजु जनता दल बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक निकटरे मुंबईर कोकिलाबेन धीरुभाई अंबानी हस्पिटाल रे सर्विकल आर्थराइटिस अस्त्रोपचार करथिले। जून 22 रे तांकर अस्त्रोपचार सफलतार सह संपन्न होइतिला एवं से वर्तमान आईसीयू रु एक व्यक्तिगत कक्ष को स्थानांतरित होइछन्ती, जहा तांको स्वास्थ्य रे उन्नतिर संकेत देउछि। खबर नंबर 4, हिमाचल प्रदेश रे प्रबल वर्षा। 2 मृत अनेक फसिछन्ती। हिमाचल प्रदेश रे बादल फटा वर्षा। भीषण वर्षा जोगु कुल्लू और कांगड़ा जिले में भयंकर बन्या परिस्थिति सृष्टि होइछि। एथिरे 2 जनक मृत्यु एवं 7 रु 10 जन निखोज थिबा प्रशासन पक्षरु सूचना मिलिछि। कांगड़ा जिलार खनियार अंचल रे इंदिरा प्रियदर्शिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट रे काम करुथिबा 15 जन श्रमिक नदीर प्रखर स्रोत रे भासी जाइछन्ती। मनुणी खड्ग नदी अचानक बन्या पानी माड़ी आसिबारु 15 जन श्रमिक भासी जाई निखोज होई जाइथिले। खबर पाई प्रशासन पक्षरु उद्धार कार्य आरंभ होइथिला। खबर नंबर 5, दीघा जगन्नाथ मंदिर प्रसंग में बर्षिले शंकराचार्य कहले मूल उद्देश्य। पश्चिमबंगर दीघा जगन्नाथ मंदिर प्रसंग में गुरुवार प्रबल वर्षिछन्ति गोवर्धन पीठ मुख्य तथा जगद्गुरु शंकराचार्य। से कहिछन्ति एही मंदिरर निर्माण धर्मीय भावना पाई नुहे, आय पाई एहा करा जाइछि। बहुत संख्यार भक्त पश्चिमबंगर पुरी को आसीथांती। एहाकु दृष्टि रखी पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जानिशुनी दीघारे जगन्नाथ मंदिर करिछन्ती। खबर नंबर 6, भुवनेश्वर सुना दर केते जानतु आजिर नुआ दर केते रहिछि। दिनकु दिन सुना महंगा हेउछि। सुना किणिबाकु लोकंकु भय लागुछि, हेले आज सुना रेट अपरिवर्तित रहिछि, जहा फଳରେ सुना किणिबाकु चाहुथिबा ग्राहकंक एहा खुशी खबर। तेबे आसंतु जानिबा सुना रूपा विषय। आज भुवनेश्वर 10 ग्रामर 24 कैरेट सुना 98,950 टंका रहिछि। सेहीपरि 22 कैरेट सुनार मूल्य आज 10 ग्राम पिछा 90,700 टंका होइछि। खबर नंबर 7, 2 चकिया जान पे भी देबाकू हेबो टोल टैक्स। जातीय राजपथ व्यवहार करुथिबा 2 चकिया जान मानक पई एक बड़ खबर आसुछि। सूचना अनुसार एबे 2 चकिया जान गुड़िक ठारू जातीय राजपथर टोल टिकस आदाय पई सरकार विचार करुछन्ती। एही नियम 15 जुलाई रु लागू होई पारे।
ତେବେ ଏନେଇ କୌଣସି ସରକାରୀ ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଯେତେବେଳେ 2 ଚକିଆ ଯାନ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଟୋଲ୍ ଟିକେସ୍ ନିଆଯାଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ 4 ଚକିଆ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯାନରୁ ଟୋଲ୍ ଟିକେସ୍ ଆଦାୟ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ 2 ଚକିଆ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଫାସ୍ଟାଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଟୋଲ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖବର ନମ୍ବର 8 କଟକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଶିଶୁଭବନ ଛାତ୍ରରୁ ଖସିଲା ସ୍ଲାବ୍। କଟକ ଶିଶୁଭବନ ସ୍ଲାବ୍ କ୍ଲୋସାବ୍। ଶିଶୁଭବନରେ ଅଘଟଣ, ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଖସିଲା ଛାତର ସ୍ଲାବ୍। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ରୋଗୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାରେ 10ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାଇକ୍ ଭାଙ୍ଗି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କଟକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଏହିପରି ଅଘଟଣ ଘଟିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଶିଶୁଭବନ ନବନିର୍ମିତ G+6 କୋଠା ଓପିଡି ବିଲ୍ଡିଂରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଶିଶୁଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୌସ୍। ଖବର ନମ୍ବର 9 ଦରମା ଓ ପେନ୍ସନ୍ 3 ଗୁଣା ବଢ଼ିବ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀ ମାଲେମାଲ୍। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ିବ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍। ଦେଶରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ଭୋଗୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଦରମାରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ କେହି କହୁଛନ୍ତି 3 ଗୁଣ ବଢ଼ିପାରେ। 186% ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯାହାର ଦରମା ବର୍ତ୍ତମାନ 50,000 ଟଙ୍କା ସେମାନେ ପାଖାପାଖି 1,50,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାହା ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଧାରରେ ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଖବର ନମ୍ବର 10 ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଡଭାଇଜରି। 2 ଚକିଆ ଯାନରେ ପୁରୀ ଆସୁଥିଲେ କେଉଁଠି ରଖିବେ ଗାଡ଼ି ଜାଣନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା। ବଡ଼ଦେଉଳର ରତ୍ନସିଂହାସନରୁ ବାହାରି ଅଗଣିତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବାରିପଦାରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଖବର ନମ୍ବର 11 ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ୍। ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ। ଏଥିସହିତ 50,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଏବଂ ଅନାଦେୟ 6 ମାସ ଅଧିକ କାରାଦଣ୍ଡାଦେଶ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ପ୍ରତିମା ପାତ୍ର। ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଇକବସା ଅଞ୍ଚଳର ବାପୁନ ମହାନ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ। 2018 ମସିହାରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗରେ ବାପୁନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା ବାରିପଦା ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ। ଖବର ନମ୍ବର 12 ଆଜି ଲଘୁଚାପ, ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆଜି ଲଘୁଚାପ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ 4ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏଣୁ ଏହି 4 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଉପକୂଳ ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଖବର ନମ୍ବର 13 ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା 3000ଟି କାର୍ ଥିବା ଜାହାଜ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମିଡାସ୍। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ମିଡାସ୍ ନାମକ ମାଲବାହୀ ଜାହାଜରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଓ ବୁଡ଼ିବା ଘଟଣା ସାରା ବିଶ୍ୱର ଜାହାଜ ଶିଳ୍ପକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି। ଜାହାଜଟି 3000ରୁ ଅଧିକ ନୂତନ ଗାଡ଼ି ନେଇଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 70ଟି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ ଇଭି ଏବଂ 680ଟି ହାଇବ୍ରିଡ୍ କାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଜାହାଜଟି ଚୀନରୁ ମେକ୍ସିକୋ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏହି ଘଟଣା ଆଲାସ୍କାର ଆଲୁଟିଆନା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜାହାଜଟି ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଖବର ନମ୍ବର 14 ଅଳକାନନ୍ଦାରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ବସ୍, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 3କୁ ବୃଦ୍ଧି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଜିଲ୍ଲାର ଖୋଲଥିରରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଅଳକାନନ୍ଦା ନଦୀରେ ଏକ ମିନି ବସ୍ ଖସିପଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏହା ଫଳରେ 3 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ 7 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।
ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦ୍ରିନାଥ ଜାତୀୟ ପଥରେ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 15। ସମୟ ସରି ଆସୁଛି, ହେଲେ ସରୁନି ରବି ଧାନ କିଣା। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ବସ୍ତା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ହୋଇପାରୁନି ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ। ସମୟ ସରୁଛି, ସରୁନି ରବି ଧାନ କିଣା। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଟୋକନ ଅଛି, ହେଲେ ମଣ୍ଡିରେ ଟାର୍ଗେଟ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ବସ୍ତା ଗଦାମଡ଼ା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ ହେଉନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଡେନ ବ୍ଲକ ଖୁଣ୍ଟୁଲିପାଲି ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣାବିକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ନ ଉଠିବାରୁ ଡାଲବ ଛକଠାରେ ଧାନ ବସ୍ତା ରଖି ଚାଷୀ ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଡ଼ଭଗା ସୋନପୁର 54 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖବର ନମ୍ବର 16। ପାରାଦୀପ ବେଳାଭୂମି ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଚିନ୍ତାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଗୋପାଳପୁର ଘଟଣା ପରେ ବି ଚେତୁନି ପୋଲିସ। ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଏବେ ବି ମନରୁ ଲିଭି ନଥିବା ବେଳେ ପାରାଦୀପ ବେଳାଭୂମିକୁ ନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କାରଣ ଏବେ ପାରାଦୀପ ବେଳାଭୂମି ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସକାଳୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରି ରାତି ହେଲେ ସେଠାରେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ମଦ୍ୟପଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ପାରାଦୀପ କଳିଙ୍ଗ ବାଲିଯାତ୍ରା ବେଳାଭୂମି ଅମରାବତୀ ପାଲଟିଛି। ବେଳାଭୂମି ନିକଟରେ ଥିବା ଝାଉଁମୂଳରେ ବହୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଜଟାଧାରୀ ମୁହାଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନାରେ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବରୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଧିମେଇ ଯାଉଛି। ରାତି 10ଟା ବେଳକୁ କୌଣସି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଖବର ନମ୍ବର 17। 1 ଜୁଲାଇରୁ ମହଙ୍ଗା ହେବ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରା। ଏସିରୁ ନେଇ ନନ୍ ଏସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବ ଭଡ଼ା। ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ରେଳଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ପରେ ଭାରତୀୟ ରେଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଡ଼ାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି 1 ଜୁଲାଇ 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ରେଳଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ପରେ ଭାରତୀୟ ରେଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଭଡ଼ା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭଡ଼ାରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି 1 ଜୁଲାଇ 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଖବର ନମ୍ବର 18। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପକୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଅପଗ୍ରେଡ୍ 5 MW ଗ୍ରିନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପାଇଲଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସଫଳତାର ସହ ହେଲା ଆରମ୍ଭ। ଆଦାନୀ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଅନିଲ ଆଜି ଗୁଜରାଟର କଚ୍ଛରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ 5 MW କ୍ଷମତାବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରିନ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପାଇଲଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଛି। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଶର ସ୍ପଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟଟି 100% ସୌରଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସବୁଜ ଚାଳିତ ଏବଂ ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ଶକ୍ତି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ BESS ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ, ଯାହା ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏହା କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ଖବର ନମ୍ବର 19। ଘରେ 2ଟି ପୁଅ ଥିଲେ ବି ବାପାମା ଏକାଥରେ ପାଇବେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା। ମାତ୍ର 6 ଟଙ୍କା ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାତ୍ର 6 ଟଙ୍କା ପ୍ରତିଦିନ ନିବେଶ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ 2ଟି ପୁଅ ପାଇଁ ବୀମା ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଯାହା ବିଶେଷ କରି ଡାକଘରର ବାଲ ଜୀବନ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମିଳେ। ଏହି ଯୋଜନା 5ରୁ 20 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ, ଯାହାର ବାପାମାଙ୍କ ବୟସ 45 ବର୍ଷ ଠାରୁ କମ୍ ହେବା ଦରକାର। 2ଟି ପିଲାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ପ୍ରତିଦିନ 6 ଟଙ୍କାରୁ 18 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିମିୟମ ଦେଇ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀମା ରାଶି ଏବଂ ବୋନସ୍ ମିଳେ। ଯଦି ପ୍ରିମିୟମ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିୟମିତ ଭାବେ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ପଲିସି ପେଡ୍ ଅପ୍ ହେଉଥିବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ପ୍ରିମିୟମ ମାଫ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ପୁଅ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନର ସରଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବିକଳ୍ପ। ଖବର ନମ୍ବର 20। 1 ଜୁଲାଇ 2025ରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାରେ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ରେଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ତତ୍କାଳ ପାଇଁ IRCTCରେ OTP ଆଧାରିତ ପ୍ରମାଣୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ତୃତୀୟତଃ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଧାରକଙ୍କୁ ଗେମିଂ ଆପ୍ ଉପରେ ପ୍ରତି ମାସ 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ 1% ଅତିରିକ୍ତ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଆପ୍ ପେଟିଏମ୍ ଫ୍ରି ଚାର୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚାର୍ଜ ଲାଗୁ ହେବ।
ସେହିପରି ୟୁଟିଲିଟି ବିଲ୍ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ କାରବାରରେ ବି 50,000 ଏବଂ 15,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ହେଲେ 1% ଚାର୍ଜ ଲାଗିବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।